الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد البديع وبهنس المقام محمد النبي إنك
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قم الله أدامها وجعلنا من أهلها وجعلنا من عبادك الصالحين صف أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة استولي الصلاة رحمكم الله استولي الصلاة رحمني رحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس صلي فضل العشاء بركات الإمام لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر وأعوذ من عذاب القبر من النار إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وحسبني حسابي يسير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah ma wina alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa wasahab. Nastaghfirullahalazim, 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 nastaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي ربنا أنت مولانا سبحان الله. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi ya karim daiman qa'iman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa bi ni'matin. Allahu akbar. Allah akbar, 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 Allah akbar. Allah akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin arsyil azim wa natubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa la'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim mubarik wa karrim mu'azzim musharrif ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u biha qulubana nura wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada kulli syai'. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa qira'atana wa du'ana wa tamtaksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatun amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair
waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa antal musta'an wa alaikal balagh, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma kfina bihalalik an haramik bifadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السلم. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة يا فريم يا كشف الأيام العبادي يا فر ويرحم يا دبر بلا يا الله ويا دبر يا رحمن ويا دبر بلا يا رحيم. ادفعنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. دوام فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام غير دوام الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk jemaah saf yang pertama kita kosongkan terlebih dahulu dikarenakan ini ada penampilan dari hadroh. Ya. Untuk tim hadroh kami persilakan di sebelah kanan kami. Cik satu. Baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sebelum kita menyaksikan dan mengikuti acara tausiah, kita akan dihibur terlebih dahulu oleh tim Hadroh Al-Mustafa pimpinan Ustadz Al-Mustamal. Kepada Ustadz Muhammad Mustamal ya, Masya Allah, kami persilakan. Cik satu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ajma'in wal ulama'il amilin wal awliya wa syuhada wa salihin wa walidin al hadirin ومشايخنا أجمعين وإلى حضرة جميع أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الصلوات وأهل الذكر وأهل الفقه وأهل التوحيد وأهل التصوف وإلى أولياء الله تعالى في مشارق الأرض إلى مغاربها نخص خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاقاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي رب اغفر لنا آمين. استجب دعانا يا رب. أدم الصلاة حبيب فصلاته نور 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 وطيب أنفاس جنات
mafatihu rahmatin nagomun habib. Allah 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 Allahu shalla wal malaikatul kiramu alal habib. Fa idza da'awta Allah wa idza rajauta Allah wa idza talabta Allah fa idza da'awta Allah fi amrin azimin aw asib fabda du'aaka fakhtatimhu bis-salati 'alal habib. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayka atqal atqiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayka asfal asfiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayka azkal azkiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayk zainal anbiya. Assalamu alayk atqal atqiya. Assalamu alayk zainal anbiya. Assalamu alayk atqal atqiya. Assalamu alayk zainal anbiya. Assalamu alayk atqal atqiya. Assalamu alayk Ahmad ya habibi
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سيدا رسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا همة السادة الأقطاب مع دينا الصدق وسره يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون يا الله طيبة يا ذوى العيان استغنانيك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا الأيان سكنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك صلوا على محمد صلى الله على محمد على محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد حنتموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعاني حنتموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعاني وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد إن تنازعتم فشلتم أو تخاليتم خذلتم إن تنازعتم فشلتم أو تخاليتم خذلتم أو تعاليتم ندمتم يا تلاميذ محمد أو تعاليتم ندمتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد حنتموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعاني حنتموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعاني وابذلوا كل الغواني وارفعوا دين محمد وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على
الله على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. مولاي صل على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. مولاي صل على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. مولاي صل على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. ولنمدح محمد عمر ابن الخطاب، مبشرا بالجنة وبالعدل شاحرا، نرجو من فضل المولى أدعم لنا بشفاء. مولاي صل على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. لمدح محمد عمر ابن الخطاب، مبشرا بالجنة وبالعدل شاحرا، نرجو من فضل المولى أسري به علنا. مولاي صل على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على. صلى الله عليه صلى الله عليه. البشير النذير وسراج المنير، البشير النذير وسراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه، صلى الله عليه. نظر إلي ما أنت إلا تنظر أتيا، خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز رعاتيا.
عطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية يا بحر فدلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جدلي بالعسل لا إله إلا الله قبل المنية يا بحر فدلي وتجاعدني جدلي بعسلي قبل المنية جدلي بعسلين قبل المنية غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكري حيا ما دام قلبي بذكري حيا غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية رفضنين وتجاعدنين يا بغر فضلين وتجاعدنين جدلي بوصلين قبل المنية جدلي بوصلين قبل المنية غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى
الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Khusus sahibul maulid Al-Barzanji yang dikarang oleh Al-Imam Al-Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa abihi wa ummihi wa jaddatihi wa jaddi wa jaddatihi wa ahli baitihil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Istajib du'ana ya Rabb. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Ya man yaktub wisalahu yaqzatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wa
وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانا يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حيتنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وصليح كل مرسلين يا ربي وكفي كل مؤذي يا ربنا ختم بالمشفع يا رب صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بسم الذات العلية صلى الله عليه مستدرا فيض البركات على ما أناله وأسني بحمد موارده سائغة هنية صلى الله عليه منتفعا من الشكر الجميل مطايا صلى الله عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولين صلى الله عليه المنتقل في الغرر الكريمة والجبال صلى الله عليه وأستمنه الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه وأستجدي هداية
لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه من الغاية في خطة الخطأ وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه لازما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بولاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلوا على محمد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي 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 نبي كان أصل تكوين من أهل كن فيكن يا غرامي نبي كان أصل تكوين من أهل كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي رسول الله حبيب الله 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 kekasih kita Nabi Muhammad
سلام عليك يا ربي عشان والدراني أفتايدي رد العالمين يا وهيب الجود والكرم Salawat salam tetap padamu, Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahmu. Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyaf bi'ad-darati afatayadi ratal alamin ya wahib al-judi wal karami. Sallu ala Muhammad. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. sallallahu alaihi ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية sallallahu alaihi توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله وكان قد اجتاز بأخواله بني أدي من الطائفة النجارية sallallahu alaihi ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون شكمه وشقواه sallallahu alaihi ولما تم من حمله على الرواج 9 أشهر قمرية sallallahu alaihi وآن للزمان أن ينجلي عنه sallallahu alaihi حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحزيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Yuk kepada Bapak Ibu sama-sama kita berdiri. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. يا نبي salam alaika ya Rasul salam alaika ya
البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين يا رسول الله حوضك صافي المبارد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله
nuri Rasulullah Ahmad al-Hadi Muhammad Sahib al-wajhil muniri Sallallahu ala Muhammad Marhaba ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Marhaba Ya Habibullah Sallallahu ala Muhammad marhaba Ya Rabbi salli alaihi wa sallim marhaba Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallallahu alaihi Sallu ala Muhammad Masya Allah, sekali lagi kami mohonkan takbir dari jemaah semua. Takbir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim Hadro Al-Mustafa pimpinan Ustadz Muhammad Mustamal. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang dalam rangka sesaat lagi kita akan melaksanakan peringatan kelahiran kekasih Allah, makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan panutan umat seluruh alam, siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka acara dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah dengan penuh khusyuk dan tawadu kita menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh yang kami muliakan Qori Ustadz Ahmad Safari Dafi SPDI. Kepada Ustadz, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan baik bagi yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan dengan penuh khusyuk dan tawadhu akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai informasi Bapak Ibu yang membacakan tilawah Al-Qur'an tadi yaitu Ustadz Ahmad Sapari Dafi SPDI merupakan Qori Nasional. Dan alhamdulillah beliau bersedia hadir dan mengumandangkan tilawah Al-Quran di Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang. Selanjutnya mari kita dengarkan dan simak bersama-sama sambutan Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang disampaikan oleh Bapak Dr. Najib Asmani. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-Nya dalam keimanan dan ketakwaan yang ada dalam diri kita, kesehatan dan waktu sehingga kita dapat hadir di acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Said Akil Husin Al-Munawar, yang sama-sama kita ketahui pada masanya beliau adalah Menteri Agama Republik Indonesia dan sekarang Imam Besar Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin, dan juga beliau adalah Guru Besar Tafsir Al-Hadis secara nasional. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, para ulama yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya, tokoh masyarakat, alim ulama, ibu-ibu, anak-anak dan hadirin sekalian yang
berbahagia tim Hadroh Al-Mustafa, pimpinan Mustamal, dan juga pimpinan dari Bang Jafar yang setia mendampingi para ustadz. Bang Jafar ya? Ya. Jawara pengacara. Pimpinan Bung Harnel. Bang Jafar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita tentunya sebagai ulama kaum muslim ya tentunya sangat gembira, sangat senang dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW di acara milad Rasulullah SAW ini. Saya kira ini belum seberapa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bandingkan mungkin ada beberapa keluarga yang merayakan ulang tahunnya melebihi dari acara ini. Tapi tentunya walaupun sederhana ini kita dapat mengharapkan berkah dan ridho dari Allah SWT. Kami mohon maaf kalaupun ada penyambutan kami kurang pantas karena masjid ini dalam proses pembangunan Ustadz Profesor, bahwa dibangun 4 lantai dengan kekuatan dari para jemaah dan doa tentunya. Kami bersepakat pada waktu itu tidak mengajukan proposal dan tidak datang ke kantor-kantor untuk meminta-minta. Kami hanya menginformasikan. Alhamdulillah dari renovasi total diawali dengan dana belasan juta, 4 lantai di tengah sampai kira-kira 2,5 tahun sudah terinvest sebanyak 5 miliar rupiah, dan alhamdulillah di tengah perjalanan berkah dari Covid PPKM itu Ustadz Dery berlabuh di sini dan melihat masjid ini, menurut dia pada waktu itu terbengkalai katanya, dan dia berinisiatif setelah melihat rumah Quran di Gandus, dia berinisiatif untuk menggalang infak melalui lukisan kaligrafi Al-Quran sebanyak 604 halaman dan setiap halaman 10 juta. Dari 640 halaman sudah terkumpul 540 halaman, tinggal 64 halaman lagi. Dan ini terus kami, saat ini kita sedang membangun pelapon yang motifnya motif Masjid Haram. Dan kubahnya kata orang itu kubah Masjid Madinah. Kita akan modif sedikit-sedikit ya. Inilah kira-kira maksud sejarah singkat dari masjid ini, dan insya Allah di lantai 4 nanti akan dibangun galeri Al-Quran. Terima kasih pada yang Kori nasional maupun bapak-bapak ibu yang berpartisipasi. Kita nanti akan mendengarkan tausiah dari Profesor Said Akil Husin Al-Munawar, dan juga Ustadz permintaan dari jamaah walaupun 1-2 ayat untuk dilakukan, disenandungkan, disertai dengan senandung sholawat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Ustadz ini, Profesor ini adalah nostalgia. Dia pernah tinggal di Bukit Demang Ashar. Betul Ustadz ya? Itu Pak Ajus dan senyum-senyum. Tanah ini masjidnya wakaf oleh ulama terkenal Ustadz di Palembang, Pak Haji Nungci, itu ada putranya di sebelah sana. Tanah ini alhamdulillah dalam proses, ada juga mungkin nanti akan beberapa wakaf tambahan. Sedang proses ya. Baru separuh Ustadz wakafnya. Tolong doa Ustadz yang separuh lagi supaya full wakaf. Dengan jampi-jampi doa-doa wirid Ustadz ya. Saya sebetulnya sudah mengenal ulama Ustadz ini. Mungkin dia Ustadz nggak kenal saya Profesor. Mungkin waktu itu tahun 71-an sering sekolah di Jembatan Ampera Ustadz ya. Bersama abang saya Husin Imron. Abang saya tapi almarhum. Dan saya kecilnya di Lorong Waspada Ustadz, di Rakit, di Tigal Basulu. Jadi tidak asing lagi. Berkah hari ini ketemu beliau. Kita doakan Ustadz Profesor Said Akil Husin Al-Munawar ini dalam keadaan sehat walafiat, umur yang berkah, dan tentunya tetap menjadi panutan kita semua. Demikian Ustadz, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Najib Asmani yang telah memberikan sambutan selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang, yang juga merupakan salah satu destinasi wisata religi karena memiliki kaligrafi lukisan Al-Quran di atas kanvas 30 juz yang insya Allah adalah pertama dan terbesar di dunia. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya kita sampai kepada acara kita pada malam hari ini, yaitu kita akan mendengarkan ceramah agama ataupun tausiah dari gurunda kita yang kami muliakan, Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA. Sebagai informasi dan mengingatkan story kita, beliau merupakan Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengurus masjid beserta seluruh jajarannya, ini bukan orang baru bagi saya ini. Bapak-bapak, para alim ulama, habaib yang saya banggakan, tokoh masyarakat dengan seragamnya ini yang kita cintai, qari kita tadi, para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah malam hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia dan megah ini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di hari akhirat itu dikumpulkan orang-orang itu bersama dengan orang yang paling dicintainya. Itulah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya sebetulnya bukan orang jauh ya. Rumah saya di sebelah sini ada blok B nomor 2 ya, nomor 2. Ini Pak Aziz dulu itu ngajak saya tinggal di sini. Untuk anak-anak saya dulu sekolah, karena anak-anak saya itu sekolahnya ngambil spesialisnya di Unsri, suami istri. Sekarang sudah di Jakarta, yang wanita anak saya
itu spesialis kulit dan kecantikan. Beliau sekarang diangkat sudah menjadi dokter kepresidenan di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Suaminya dari sini juga spesialis anak dan master kesehatan MKes dari Unsri juga. Nah, di sini di depan kita ada sekolah Izzuddin. Cucu saya kebetulan sekolahnya di situ. Yang sekarang sudah jadi mahasiswa. Sudah semester 3 dia di ITB Bandung. Saya dilahirkan di seberang sana, tadi di kampung sederhana 13 Ulu, Palembang, dan dari kecil sampai besar di Palembang. Tapi setelah tahun 75 saya meninggalkan Palembang dan tidak kembali ke Palembang. Sekolah 12 tahun saya di Arab Saudi, di Madinah dan Makkah Ummul Qura. Jadi dari S1 sampai dengan S3. Pulang dicegat di Jakarta. Untuk apa? Untuk membangun pasca sarjana yang ada di Jakarta, yang waktu itu baru saja berdiri tahun 1982. Tapi saya setiap bulan di Palembang. Saya ngajar di pasca sarjana, dan bahkan dulu pasca sarjana itu saya yang buka. S2-nya atas permintaan dari Bapak Profesor Dr. Harun Nasution. Jadi beliau membuka pasca sarjana di seluruh Indonesia. S2, tapi S3-nya hanya ada di Jakarta dan Yogyakarta. Nah, saya juga harus ngajar setiap bulan, saya harus ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka semua boleh dikatakan rektor, pembantu rektor, ketua stain, pembantu-pembantunya itu mahasiswa saya semua. Jadi posisinya tua saya. Tua. Tapi umur saya alhamdulillah ya masih 47, jadi masih muda lah. Memperingati Maulid Nabi ini sudah menjadi tradisi kita umat Islam di seluruh pelosok Indonesia dan bahkan seantero dunia ini, dengan cara yang berbeda-beda. Di Palembang Masya Allah ya, ada istilah namanya Arba'in Ishrin, dulu Salasin Ishrin. Jadi 40-20, maksudnya 40 hari, 20 hari. Jadi sama dengan 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Dimulai 1 Rabiul Awal, nanti baru selesai, itu 30 Rabiul Tsani. Dari habis subuh, alhamdulillah maulid, jam 8 juga maulid, jam 12 nanti maulid lagi, asar keliling juga maulid, malam juga maulid, paling tidak 4 kali sehari. Dan setiap acara maulid itu cara di Palembang makan semua. Pagi-pagi sudah makan martabak, nasi gemuk ya. Dan rata-rata karena di sini banyak orang-orang India dan orang Arab, makanannya itu kambing semuanya. Ada yang ayam. Tapi karena Maulid Nabi, jadi tidak ada yang namanya kolesterol itu. Makan semua, tidak ada kolesterol. Dalam peringatan Maulid Nabi tidak ada kolesterol.
Yang ada kolesterol itu di lab rumah sakit. Iya kan? Iya. Begitu juga di daerah Kalimantan Selatan, Sulawesi, tradisinya sama seperti kita, memperingati Maulid ini dengan berbagai cara. Ada yang dengan perlombaan bagaimana kreasi, ya, di Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat, Polewali Mandar itu kreasi nanti membuat semacam apa? Mainankah, apakah, ya, yang isinya macam-macam, tapi rata-rata itu ada duit yang disunsepkan. Nah, duitnya macam-macam, dari 5.000 sampai dengan 100.000. Nanti begitu sudah mulai acara dan ada arahan dari Bapak Bupati, semua yang hadir di gedung itu silahkan ngambil. Ada yang ngambil duitnya, buahnya, ada yang ngambil sampai gerobaknya itu dibawa keluar. Itu ekspresi kita, ya, itu menggambarkan bagaimana kita ingin mengungkap kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui peringatan Maulid ini. Karena beliau itu manusia paripurna, manusia yang paling mulia, paling segala-galanya, hebat segala-galanya. Jadi kalau ada yang hebat, Rasulullah paling hebat. Ada yang pintar, Rasulullah paling pintar. Ada yang adil, Rasulullah paling adil. Perang, banyak yang ahli strategi peperangan, Rasulullah paling menguasai strategi peperangan. Nah, semuanya itu tadi diungkap dalam banyak kitab-kitab yang disebut dengan kitab Maulid. Yang kita baca tadi Barzanji, ditulis oleh Abu Ja'far Al-Barzanji. Ada Ad-Dibai, ya, ditulis oleh Imam Ad-Daiba, ya, abad ke-9 sampai dengan yang sekarang ini. Ada juga kita baca Simtud Duror. Dulu ketika saya masih remaja ada namanya Maulid Syarafal Anam. Syarafal Anam dipertandingkan keliling. Setiap malam kalau sudah Maulid tidak pernah tidur di rumah. Tidurnya di mana? Di musola gitu. Pulang jam 1 malam, ya, jalan kaki keliling kota Palembang. Nah, itulah ungkapan kita senang, kita bergembira, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak ada beliau, ya, seperti diungkap oleh seorang pujangga dari Spanyol, laula hadzal rasul la'adatil basyariyah ilal usuril wahsyiyatil qadimah. Jadi kalau bukan karena Rasulullah ini, itu manusia itu dipastikan dia akan kembali kepada masa-masa lalu, bukan kebaikannya tapi kebiadabannya. Kalau digambarkan ada binatang buas, sudah buas dia, tapi manusia ini lebih buas lagi dari binatang buas itu. Itu gambarannya begitu. Maka jarak ketika Allah utus para nabi dan rasul untuk menyelamatkan umat manusia itu, nabi sebanyak 124.000 orang, rasul ada 313 orang, satu riwayat 315 orang, sampai dengan di dalam perjalanannya diutus sekaligus disyariatkan agama dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu. Sampailah kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Sebelumnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu 600 tahun.
Coba bayangkan 600 tahun tidak ada nabi, tidak ada rasul. Bagaimana kondisi masyarakat? Maka disebutlah dengan sebutan masyarakatnya waktu itu jahiliyah kata. Jahiliyah itu kalau bahasa Arabnya bodoh. Tapi apakah mereka bodoh? Ternyata tidak bodoh. Orangnya pintar-pintar, penyair-penyair kenamaan. Ya, masa jahiliyah itu luar biasa. Tapi bodohnya itu tidak punya iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu. Diperkenalkan juga tidak mau tahu mana yang halal, mana yang haram, tidak jelas. Mana milik sendiri, mana milik orang lain juga tidak jelas. Sampai dengan mana istri sendiri, mana istri orang lain, tidak jelas juga. Kenapa? Karena hawa nafsu yang menjadi ketuhannya. Jadi ketika hawa nafsu menginginkan ada seorang wanita, itu istrinya orang lain, tidak ada urusan dia. Tidak dikasih pedang yang main. Terjadilah pembunuhan, perkelahian. Nah, itulah kondisi. Nanti kita akan jelaskan bagaimanakah Nabi sebelum dibangkitkan, ketika Nabi sudah dibangkitkan, sampai Nabi meninggal dunia, apa yang terjadi. Nah, satu pembahas itu insya Allah ya 2 jam lah insya Allah. Jadi 3 itu 6 jam itu. Insya Allah kita selesaikan jam-jam 2 gitu insya Allah. Amin. Yang amin-amin ini tidak ikhlas semua. Kita mau lihat dari sisi apa Nabi itu, sehingga muncul kecintaan tadi itu. Ayatnya dibacakan tadi, ayat 30-31 dibaca dari surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau fattabi'uni jawabannya apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Nabi diperintahkan, katakan, sampaikan ya Muhammad, kalau kalian itu memang cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Dengan mengikuti aku, ajaran yang aku bawa, itu akan muncul nanti balasan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sampai di situ, diampunkan dosa dan kesalahan kalian, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu balasannya. Ya, kalau dalam kajian ilmu tafsir itu bagaimana konsep cinta kepada Allah. Al-hubbu fil Qur'anil Karim. Satu disertasi segini, isinya cinta semua. Ingin mengungkap kalau orang itu cinta kepada Allah, pasti dia cinta kepada Rasulullah. Bagaimana mengungkap itu? Kita tidak bisa cinta kepada Allah kalau tidak ada Nabi dan Rasul yang menjelaskan itu. Bagaimana kita melakukan itu? Iya kan? Maka kalau kita sudah terbentuk cinta, maka nanti ayat yang berikutnya tadi, ayat 21 surah Al-Ahzab, menjadikan Rasul sebagai panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi untuk mereka yang mana? Yang beriman kepada hari akhirat, yang punya satu keyakinan mereka akan bertemu dengan penciptanya Allah Subhanahu, dan ciri yang ketiga selalu menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Maka dari ayat ini kunci cinta itu adalah mengikuti agama yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad
Allah. Bagaimana kita mau cinta? Jadikan Rasulullah contoh dan tauladan yang baik. Ketika kita berbicara Rasulullah sebagai contoh dan tauladan yang baik, itu terus kita bertanya, siapa yang memberikan predikat bahwa Rasulullah itu manusia yang terbaik, akhlak budi pekertinya yang terbaik? Allah sendiri. Maka ayat 4 surah Al-Qalam kita sering mendengar, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu betul-betul, lamnya itu litahqiq, betul-betul seorang manusia yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik. Nah, akhlaknya itu yang kita contoh. Kalau kita ingin mencontoh fisiknya Nabi, tidak bisa. Maka di dalam akhir setiap maulid itu ada namanya syama'il. Syama'il itu sebelum doa. Walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang disebut min mahasinil akhlaq. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Manusia yang paling sempurna, baik secara fisik maupun budi pekertinya, akhlaknya yang mulia. Untuk fisik tidak bisa kita. Ya, Nabi punya kelebihan sendiri. Maka sering kita mendengarkan qasidah-qasidah. Dulu itu kalau orang-orang Mesir ke sini dibacakan qasidah, ya, yang katanya ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Badawi, seorang waliullah ya di daerah Tonto di Mesir itu. Dia gambarkan, dia melihat Rasulullah bertemu dalam mimpinya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, ru'yatan haqiqiyah. Wa man ra'ahu fil manam faqad ra'ahu haqqan. Jadi aku melihat Rasulullah dalam mimpi. Siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, maka dia betul-betul melihatnya. Karena Rasulullah tidak bisa dibentuk, digambarkan, diapa oleh syaitan, tidak bisa. Nah, ketika itu disebutkan dah apa yang dia lihat, dituliskan dalam qasidahnya itu. Beliau katakan, katanya marbu'al qamati abyadul laun. Orangnya postur tubuhnya tinggi, kulitnya putih, jamilas surah, ganteng, fasihal kalam, kalau ngomongnya lancar, fasih. Terus apa lagi? Diceritakan yajril husnu fi khaddaihi kama tajri syamsu fi masalikihal falakiyah. Di Rasulullah itu dari dua pipinya ini itu memancar sinar, sama dengan matahari ketika dia berjalan di atas porosnya, bersinar. Sininya saja sinar, apa di tempat lainnya? Ya, kita juga sering merah juga sini, tapi kepanasan, iya kan? Iya. Terus diceritakan lagi, wa fi dhahri yara man khalfahu kaman yara man fil amam. Rasulullah itu sosok dilihat dari belakang sama melihatnya dari depan. Ada enggak manusia begitu? Oh, enggak ada. Iya kan? Hebat. Maka kalau ada orang yang ingin menganiayanya, menyakitinya, dari belakang dia akan lakukan apa? Rasulullah tahu. Rasulullah tahu. Contoh misalnya ketika mau hijrah, siapa yang sudah berjanji untuk membawa kepala Rasulullah itu ke hadapan Abu Sufyan? Namanya siapa? Ingat? Surokoh kata. Kalau ustadz-ustadz Jakarta bukan Surokoh, itu ustadz Serakah katanya.
Kenapa? Karena ketika dijanjikan siapa yang bisa membawa yang namanya Muhammad itu hidup atau mati, dijanjikan 100 ekor onta. Dia yang jawab, saya siap. Pulang terus diasahnya pedangnya sekian hari. Kenapa diasah terus? Pedangnya sudah tajam, supaya nanti kalau lewat dia di lehernya yang bernama Muhammad tidak ngerasa sama sekali. Siapkan kuda yang canggih, yang terlatih. Begitu keluar dari kota Mekah ke Jabal Sur, ya, Bukit Sur, ya, yang ada di Kudai sekarang itu, ternyata sudah tidak ada lagi, sudah berangkat, terus dikejarnya. Dari jauh kelihatan tuh rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapkan sama dia, pedangnya dibuka, kudanya dipacu, dari belakang mau dibunuh, tapi Allah punya kehendak lain. Kudanya terpleset, jatuh, begitu jatuh, pedangnya pun terlempar di depan Nabi. Nabi tahu kalau makhluk ini akan membunuh dia. Kalau kita tidak usah pikir-pikir panjang, pedangnya sudah tajam, dia di depan kita, ambil pedangnya, tut, selesai. Iya kan? Itu pikiran kita. Tapi ternyata Nabi tidak begitu. Diangkatnya, kemudian dikasihkan pedangnya, silahkan katanya naik ke kuda lagi meneruskan perjalanannya, dengan pesan anak muda tidak boleh katanya kalau naik kuda itu cepat-cepat, tidak boleh, hati-hati, kalau jatuh sakit. Dinasehati, padahal orang itu mau membunuh beliau. Mau ngomong apa? Tidak bisa ngomong apa, terima kasih, minta maaf, tidak bisa ngomong. Itulah kata orang, ketika kita berbuat baik, orang yang menerima kebaikan dia tidak bisa mengucapkan apapun. Terima kasih, minta maaf. Akhirnya diambil tangan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Ikut hijrah ke Madinah sana. Yang Abu Sufyan jerit-jerit, mana Suraqah nih, pembohong katanya. Padahal sudah hijrah bersama Rasulullah. Begitu pemaafnya, dengan akhlak Rasulullah berdakwah. Apalagi nanti di Madinah. Di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi. Ada seorang wanita tua, bencinya luar biasa kepada Rasulullah itu. Rasulullah dari masjid itu keluar, nanti mau jalan kemana bersama sahabatnya, rumah dulu tinggi-tinggi itu. Wanita itu sengaja, begitu Rasulullah lewat, buka jendela, diludahin coba. Rasul diludahin, sabar saja dibersihkan sama dia, tunggu ada lagi enggak. Sahabat yang ikut dan tidak sabar lagi, ya Rasulullah biar aku naik tuh. Orang wanita tua juga pencet sedikit lehernya, udah mati dia. Kata Rasulullah, jangan, biarkan dia jalan. Besok pagi mau jalan lagi, sahabat sudah ngasih tahu, jangan lewat situ ya Rasulullah, nanti diludahin lagi. Jawabnya apa? Nggak apa-apa, saya sudah langganan kok. Lewat lagi situ, tunggu. Pada satu hari ditunggu-tunggu, nggak ada. Rasulullah lihat, loh kok nggak ada. Kemana dia pergi? Perintahkan sahabat cari tahu kemana dia. Ternyata sakit, terbaring di tempat tidur. Kalau bahasa kita orang Palembang itu kualat ya. Maka Rasul diludahin. Iya, daparkan sahabat katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata sakit ya Rasulullah, kita tunggu-tunggu dia sakit. Kata Rasulullah, cari tahu, cari informasi
Makanan apa yang paling dia senangi? Apa yang dia senangi? Ternyata dia senang syurbah, bubur. Bubur yang dikasih daging. Rasulullah terus pulang, perintahkan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Isna'ilaha ta'aman tashtahi. Buatkan dia makanan yang. Siti Aisyah tanya, yang mana? Yang tua itu, yang meludahi kamu setiap hari. Iya, kata Rasulullah. Buat, kalau kita masuk dibuat rantang ya, kasih rantang. Ayo, kata, siapa yang mau ikut bersama saya melihat wanita itu. Begitu Rasulullah nyampe, dia sudah mau kabur tuh. Sakit-sakit mau lari dari tempat tidurnya. Kata Rasulullah, jangan lari. Aku datang tidak akan membunuhmu. Aku datang tidak akan menyakitimu. Aku datang ingin menengokmu. Aku tunggu 2 hari ludahmu. Ternyata tidak muncul-muncul, sakit. Nah, kami datang di sini mendoakan supaya engkau sembuh kembali dan kembali pula melaksanakan tugas sucimu itu meludahi aku. Didoain. Ini sekedar oleh-oleh gitu. Dikasih makanan yang dia senangi, ini makanan yang engkau senangi. Mau ngomong apa? Nggak bisa. 1000 bahasa nggak bisa dia ungkapkan. Akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Islam dengan akhlak. Ya. Nah, dari situlah kita mendapatkan informasi perjalanan kehidupan beliau. Itu bukan informasi katanya, menurut ceritanya, konon kabarnya, diceritakan, tidak begitu. Semuanya itulah yang disebut dengan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah tidak bisa dipisahkan dengan hadis Nabi. Maka isinya sirah nabawiyah itu adalah hadis-hadis Nabi. Itulah yang sampai kepada kita. Jadi bukan dongeng ya diceritakan oleh si ini, bukan diceritakan. Cerita itu dibuktikan dengan ilmiah, kebenarannya, keotentikannya. Itulah hadis-hadis Nabi. Maka di dalam kajian sirah nabawiyah itu, siapa orang yang pertama kali menulis sirah nabawiyah yang menguasai dengan hadis-hadisnya? Siapa? Ditulis oleh yang pertama Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini dia masuk tabi'in, wafatnya 153 Hijriah. Lanjut lagi, ada tokoh lagi yang muncul, namanya Abdul Malik bin Hisham, 213 Hijriah wafatnya. Nulis buku Sirah Ibn Hisham, 4 jilid dengan bahasanya yang luar biasa, sastranya yang tinggi, dengan riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan tadi itu. Ibnu Hisham. Kemudian ada tokoh sekarang ini namanya Abdus Salam Harun almarhum. Itu dia buatkan apa? Ringkasan. Namanya Tahzib Sirah Ibnu Hisham. Ringkasannya. Lanjut muncul tokoh-tokoh lagi. Oh, Nabi itu suka perang dia. Cerita perang dengan strateginya ada enggak? Ada. Itulah dikumpulkan oleh Al-Waqidi yang wafat 207 Hijriah, namanya Al-Maghazi. Oh, Rasulullah itu bagaimana? Ditulis lagi ulama berikutnya, namanya Muhammad ibni Sa'ad, 230 Hijriah. Lengkap.
Nanti kalau sudah secara khusus berbicara tadi yang disebutkan oleh Maulid itu tadi, ya, akhlak dan budi pekertinya, itulah namanya syama'il, kepribadian beliau. Buku-bukunya Masya Allah ya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada Syama'il al-Muhammadiyah karyanya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wafat 279 ya Hijriyah. Kemudian tulis lagi ada Imam Al-Baghawi, mufassir terkenal abad ke-6 516 Hijriyah, Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar, 2 jilid. Sampai dengan Imam Ibnu Katsir, Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dengan orang-orang sekarang. Itu yang namanya syama'il, menceritakan bagaimana akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di situ akhlak budi pekerti Rasul itu tidak berat-berat ya, lahul khuluqus sahl, mudah dipraktekkan. Maka diceritakan dah siapa beliau. Ya, kalau secara fisik tidak bisa, tapi akhlak dan budi pekerti. Secara fisik kalau beliau lewat harum semuanya, bekas lewatnya saja harum. Kalau jalan tidak pernah dia kena kepanasan dia. Matahari selalu mendungnya itu mengawal dia. Maka ada masjidnya namanya Al-Ghamamah di Madinah itu. Jadi di mana Rasulullah ada, mendung itu menutupi beliau, tidak kena panas. Kita panasan terus, bawa payung, payungnya begitu kan, ya, luar biasa. Maka disebutkan wahwal abu syafiqu, kata lil yatimi wal armalah. Beliau itu adalah bapaknya yang paling mencintai anak-anak yatim dan janda. Nabi itu ya, dia baca juga sirah Nabi, begitu cinta kepada anak yatim dan janda. Yang anak yatimnya ditepeknya, yang diambilnya apa? Jandanya aja, ngawinin janda di sana sini. Kenapa begitu? Inilah sunnahnya Rasulullah. Tapi ngurusin anak yatim tidak mau. Iya kan? Iya. Jadi jangan setengah-setengah kita. Maka para ulama katakan, seperti semalam saya sampaikan, ulama mengajarkan begitu masuk bulan Rabiul Awal, pasang niat. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Membuka berkas-berkas perjalanan Nabi itu yang disebut dengan sirah nabawiyah tadi itu. Sehingga jangan, oh kata si A begitu, enggak, kita punya bukunya itu. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia banyak. Ya, kita ngaji, kalau kita kaji kecil dulu apa? Nurul Yakin kata. Ya, buku Nurul Yakin. Sejarah Nabi itu. Ya, sejarah Nabi. Nah, kalau yang sirah nabawiyah tadi, yang sirah Ibn Hisham 4 jilid. 4 jilid. Sekarang ditulis ensiklopedi kehidupan Rasulullah itu oleh ulama-ulama di Saudi itu, termasuk Syekh Saleh bin Humaid. Itu 21 jilid. 21 jilid. Lengkap. Ya, lengkap. Kalau yang mau cerita perangnya, ada disertasi bagaimana strateginya, sehingga sekarang di Madinah dibuatkan museumnya yang di dekat bandara itu. Mungkin yang pergi haji tidak pernah dibawa ya, ada museumnya, museum peperangnya Rasulullah. Masuk kita di gedung itu, dimulai dari situ masuk, tergambarkan bagaimana cara Rasulullah berperang. Ada orangnya kecil-kecil itu, Rasulullah begini strateginya, sampai keluar dari gedung itu. Digambarkan dia dalam bentuk
cerita sejarah, ya, museum. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, kalau kita baca semuanya perjalanan hidupnya dari sebelum menjadi rasul itu sudah dikenal sebagai orang yang baik. Kita ingat ketika Ka'bah Hajarul Aswad Ka'bah diturunkan. Suku bangsa Arab ini tidak pernah mereka itu yang namanya damai-damai itu tidak ada, berantem melulu senangnya. Begitu sudah selesai dibersihkan, mau dikembalikan lagi ke tempat Hajarul Aswad itu, berantem dulu. Saya yang punya hak, kata suku yang satu, saya yang paling berhak, saya yang paling ribut. Akhirnya sudahlah, kata, tidak boleh ribut kita. Kita sepakati saja, siapa yang pertama kali masuk dari pintu itu, dialah yang menyelesaikan kita. Ternyata yang masuk Rasulullah, teriak semua, hadza huwal amin. Bukan aminnya Pak Menteri Agama, bukan. Ya, hadza huwal amin. Orang yang amanah gitu. Ini ada apa kalian? Oh begini. Kita mau kembalikan ini. Rasulullah bentangkan surban, letakkan Hajarul Aswad. Masing-masing kepala suku pegang ujungnya itu. Sudah dekat baru Rasulullah letakkan sendiri. Sudah merasa, belum diangkat menjadi nabi dan rasul, sudah bisa menyelesaikan konfliknya dengan luar biasa. Itu sebelumnya kan? Sebelum. Nah, maka dari situ apa namanya, benih-benih beliau akan menjadi seorang yang disegani, dijadikan contoh dan tauladan. Itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Maka begitu diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, ya, beliau sudah memiliki kemampuan. Ya, kemampuannya apa? Kita dianjurkan kita apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, baca 2 kali. Ada yang baca teks, ada yang baca lingkungan di mana kamu berada. Kamu akan menjadi seorang pimpinan. Lingkungannya bagaimana? Pelajari lingkungan itu. Kalau ingin berdakwahnya berhasil, maka seorang dai itu harus melihat kan siapa audiensnya. Audiennya siapa? Itulah Al-Quran. Ayat 125 surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Imam Al-Ghazali, dari ayat ini untuk dakwah Allah memberitahukan bahwa manusia yang akan menerima materi dakwah itu ada 3. Ada yang namanya sabil rabbika bil hikmati. Hikmah. Hikmah itu apa? Ini kelompok intelek. Intelek kalau ketika kita berdakwah harus disampaikan argumentasinya apa? Alasannya apa? Bukan hikmah kebijaksanaan, bukan. Ya, hikmah kita artikan kebijaksanaan. Di sini bukan kebijaksanaan. Al-adillatul qati'ah wal barahin as-sati'ah. Argumentasi yang bisa diterima. Yang kedua, ada juga tingkatan orang itu orang awam biasa-biasa. Tidak perlu diajak berpikir. Ya, cukup dengan hitam putih saja selesai. Ini bagaimana Ustaz? Ini makasih Ustaz, kata. Iya, itu namanya orang awam. Nah, yang sulit kita itu berhadapan dengan orang yang disebut dengan mujadil. Kalau mujadil sudah dikasih argumentasinya masih bertanya, kenapa begini Ustaz? Dalil yang lainnya mana? Dikasih yang lainnya lagi mana? Nah, itu harus dihadapi
billati hiya ahsan. Di situ ada sesuatu yang dihilangkan. Billati artinya bil tariqatil lati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Itulah namanya diskusi, munaqasyah, muhadatsah, muhawaroh. Itu ada etikanya. Ya, ada etikanya. Maka ilmu mantik itu ditulis dengan adabul bahsi wal munadharah. Etika dalam berdiskusi. Etikanya apa? Menghormati orang. Iya kan? Kita berdiskusi menghormati orang. Ketika kita menyampaikan argumentasi, kita juga harus memikirkan apa argumentasi orang itu. Jangan mau menang sendiri aja. Ya, menang sendiri dalam arti apa? Dalam arti ya, sayalah yang benar, kamu salah yang ini saya tidak bisa. Ya, inilah itu apa bahagian yang sulit untuk kita sampaikan. Ya, mereka ini kalau bahasa orang Betawi, haulai al-ngeyelin. Tahu ngeyel ya? Ngeyel. Nah, ngeyel ini harus kalau kita hadapi dengan emosi, kebenaran tidak akan muncul. Maka Al-Quran jelaskan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Ayat 71 surah Al-Mu'minun itulah yang menjelaskan, kalau kamu mengikuti hawa nafsu untuk mencari kebenaran, kebenaran tidak akan muncul. Yang ada adalah pertikaian, perkelahian, pembunuhan di antara kalian. Jadi harus sabar. Nah, Rasulullah itu bagaimana tidak sabarnya? Sabarnya luar biasa. Ya, ngajak orang berbuat baik, ngajak orang menuju jalan yang benar, bukan diterima dengan baik, dimusuhi, diludahi, dilempari batu. Iya kan? Kenapa? Rasul katakan, innama anal qasim wallahu huwal mu'ti. Aku cuman bagi-bagikan saja. Pemberi itu siapa? Allah. Itulah yang namanya hidayat. Ya. Jadi Rasulullah ma'alar rasuli illal balaghul mubin, menyampaikan. Mau beriman tidak beriman, Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Maka caranya harus baik. Ya, cara dalam menyampaikannya harus baik. Nah, posisi Rasul ini sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, maka kita yakini Rasul itu adalah membawa wahyu Allah yang terakhir pula. Diyakini dia paling sempurna dibandingkan dengan wahyu-wahyu yang diturunkan sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim dan seterusnya. Tapi Al-Quranul Karim ini adalah sumber daripada ajaran wahyu yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad. Karena ayatnya terbatas, maka perlu sumber yang kedua. Itulah hadis-hadis Nabi, sunnah. Quran tidak merinci semuanya, global saja, rinciannya dari sunnah. Maka Al-Quran menjelaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Penjelasan itu sekaligus di dalamnya ada otoritas yang Allah berikan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi kalau Al-Quran jumlah ayatnya cuma berapa? 6.236 ayat. Hurufnya berapa? Hurufnya ada 323.916 huruf.
Ketika satu huruf bertemu dengan huruf lain, itulah yang namanya kosakata, kalimat. Berapa kalimatnya? Dihitung 77.934. Tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Ya, tidak percaya, hitung sendiri nanti. Iya. Maka ulama ya yang dikenal, diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghitung itu, bukan Al-Qur'annya secara keseluruhan, tapi rincian dari setiap surat. Fatihah berapa hurufnya, Al-Baqarah berapa hurufnya, Ali Imran berapa hurufnya. Itulah ulama kita yang terkenal, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, orang Banten tapi meninggalnya di Makkah Al-Mukarramah. Wafatnya beliau 1897. Ya, 97. Beliau dikenal dengan Sayyidu Ulama'il Hijaz, katanya penghulunya ulama Hijaz. Karena orang-orang Indonesia ini banyak di sana yang jago-jago itu kan. Ya, ada Syekh Sirot Garut, ada siapa lagi jago-jago ulama-ulama. Dulu ulama-ulama itu pergi ke sana kenapa? Menghindari penjajahan, pergi nuntut ilmu dengan harapan pulang nanti bisa melakukan namanya perubahan. Tapi ada yang kondisinya tidak benar, tidak pulang lagi di sana. Ya, seperti kita sering haul kita namanya Syekh Abdus Somad Al-Filimbani. Ya, Al-Filimbani orang Palembang. Ya, Al-Mahdali. Begitu ke Mekah, mau pulang ke sini, diajak oleh ulama Patoni namanya Syekh Daud Patoni, mampir ke Patoni dulu. Karena kalau ke sini, di sini dulu penjajahnya agak-agak galak sedikit, tidak boleh ngumpulin orang begini. Ya, maka Sultan kita Mahmud Badaruddin II, Badaruddin I dibuang. Di mana? Maluku sana, sampai meninggal. Ya, ulama hafal Quran. Yang satunya di Ternate, yang satunya di Tidore, ada pulau sendiri itu. Tapi pesan-pesan untuk mempertahankan tanah air tercinta ini dari penjajahan terus disampaikan oleh beliau, gelora untuk melawan penjajah itu. Tapi dengan segala keterbatasannya, kalau sekarang kan enak komando angkat HP kan jadi. Dulu mau kirim apa, waktunya kan panjang. Ya. Maka gerakan-gerakan itu akhirnya terciumkan oleh pemerintah Thailand. Pemerintah Thailand lihat ini komando ini, maka sebagian ulama yang pulang-pulang dari ke Thailand kembali lagi ke Saudi sana. Beliau ditangkap ya tahun 1832, ditangkap, akhirnya dibunuhnya dengan terakhir sekali, dia disembelih, kepalanya dipisahkan, kepala dikasihkan pada kerajaan, badannya dimakamkan, dibumikan di tengah-tengah perkebunan sawit. Lama itu tidak ada yang tahu, pokoknya mati gitu aja, meninggal aja. Tapi akhirnya ketemu makomnya itu, kuburannya itu ketemu. Ya, ketemu. Sudah menulis banyak tulisan-tulisannya gitu yang sampai sekarang ya. Ya alhamdulillah naskah-naskah dari Syekh Abdus Somad itu terpelihara dengan keluarganya itu. Tapi yang lain kemana? Kita bukan dijajah, ya sekedar kita tidak bisa berbuat apa-apa,
hasil-hasil dari perkebunan kita, rempah-rempah kita diangkut ke sana, tapi hasil-hasil intelektual kita juga diangkut ke sana, dibawa itu. Tapi kalau ada waktu mana pas jalan-jalan ke Leiden, Belanda, ya Leiden itu di 14 Ulu itu. Perpustakaannya, Masya Allah, 13 km di bawah tanah, 13 km, 1 kilometer itu isinya karya-karya ulama Indonesia. Yang lainnya, tapi mereka terbuka, silakan kalau mau minta juga, ingin memiliki naskah itu, datang, suruh orang beli, dikasih sama dia. Mau bentuk apa? Bentuk mikrofilm dikasih. Mau kopi naskahnya itu, mau dijilid, di kopinya jilid ada. Yang penting itu apa? Wal fulusu, bayar. 1 halaman berapa itu kan? Iya. Saya termasuk kakek saya ya. Kakek saya Habib Agil yang wafat di mana? Di Solo tahun 48. Ayah saya waktu beliau meninggal itu umurnya masih 13 tahun. Jadi enggak tahu yang model begitu. Ternyata diangkut juga ke sana. Tahun 81 ada orang Belanda ke 13 Ulu itu namanya Peter. Peter ini ingin menulis disertasi tentang kakek saya itu. Maka dicari keluarganya mana. Ketemulah sama ayah saya. Oh, kamu mau begitu? Iya, kata ayah saya beri semuanya. Tapi satu, minta semua naskah karyanya ayah saya, kata abah saya, kasih saya dulu. Kasih sama dia. Tersimpan. Ya. Nah, kalau yang enggak begitu itu hilanglah. Ada ulama besar di Sukabumi itu namanya Syekh Kiai Ahmad Sanusi, muhaddis. Karyanya banyak. Tapi sebagian besarnya di mana? Di Leiden sana. Dicatat katanya dalam apa sejarahnya itu dari informasi murid-muridnya, karena beliau ditembak oleh Belanda, yang melawan, ditembak, naskahnya dibawa, sebagian kecil saja yang tinggal di rumah itu. Ya, saya miliki itu, ada 31 kitabnya, yang 50-an masih di Belanda sana. Begitu kejamnya, ya, penjajahan itu. Nah, tokoh kita adalah Syekh Abdus Somad Al-Flimbani itu. Jadi dikenal, ya, dikenal. Nah, maka dari situ, kalau kita lihat perjalanan dakwah itu dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang ini, itu sudah melalui satu proses panjang, iya kan? Keilmuan terus bersambung. Itulah kehebatan ilmu agama. Ilmu agama mau apa? Mau hadis. Hadis, buku siapa yang mau kita pelajari? Oh, bukunya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu belajarnya dari siapa? Sampai kepada ceritanya Rasulullah itu. Semuanya lengkap, ada semua dalam ilmu hadis. Maka ketika kita belajar Sahih Bukhari, kita gurunya siapa dulu? Gurunya pernah enggak belajar Sahih Bukhari itu? Guru-gurunya sampai kepada Imam Bukhari itu berapa banyak? Nah, tergantung. Orang itu umurnya kan enggak sama. Kalau umurnya rata-rata tua semuanya, maka mata rantai sanadnya itu tidak banyak. Tidak banyak. Ya, itulah yang disebut dengan rawinya itu, yang ada dalam sanadnya
mempunyai kelebihan umurnya panjang, namanya mu'ammarin. Kalau disebut an mu'ammarin fulan bin fulan, bukan mu'ammar qori kita, bukan. Orang itu umurnya umur panjang itu berapa? Umur panjang itu berapa? Kalau untuk kita siapa berapa itu? 90 ke atas. Ya. Umur 90 itu kalau orang udah umurnya 90, dia punya keistimewaan apa? Dia sudah menjadi tawanan di muka bumi ini. Yang keduanya sudah diampunkan dosa kesalahannya dulu dan akan datang. Kalau sudah tua begitu, dia ngangkat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu, itu bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Nah, itulah namanya mu'ammarin. Itu yang ditradisikan sama ulama-ulama kita dulu. Ngajinya itu jelas dia dapat dari mana sampai kepada penulis kitab yang kita kaji itu. Itulah namanya sanad. Ya, apalagi baca Quran. Ya, Quran belajar kita harus ada sanadnya. Guru kita yang ngajar itu dia belajarnya dengan siapa? Karena Quran ini kan jangan sampai salah hurufnya, makharijul hurufnya, itulah namanya al-musyafahah wat talaqi. Ada talaqqinya. Kalau huruf Al-Quran salah artinya. Salah artinya, satu huruf saja dia berbeda maknanya. Antara ada titik, tidak ada titik saja sudah berubah dia. Maknanya sudah berubah. Inilah yang kita lestarikan. Ya, kalau ada yang ngajarnya tidak punya sanad seperti itu, berarti dia belajarnya liar. Kalau gurunya sudah liar, maka muridnya insya Allah lebih liar lagi. Ya, maka hati-hati. Apalagi masjid sebesar ini, cari guru-guru yang betul-betul qualified, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ilmunya itu. Ya, datang ngajar kiai, ada buku enggak di rumah? Satu buah buku juga enggak punya. Terus apa yang diajarkannya? Kan kita baca dulu kalau ngajar. Berapa banyak bacaan kita baru kita bisa mengajar orang. Ini buku juga di rumah enggak punya. Iya. Punya juga kadang-kadang satu buku fotokopi lagi. Bukan buku aslinya. Ya, bukan namanya kita majang buku, bukan. Itu ngajari kita bahwa kita dalam mempelajari agama itu ada bukti datanya itu. Jangan katanya, menurut ceritanya, konon kabarnya. Dulu saya dengar begitu, bukan. Kita sekarang itu perlu buktinya. Bukti itulah buku, buku itulah yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu. Maka kita kalau mengikuti ya perkembangan ini, tidak ada namanya kata-kata kita berhenti belajar, tidak. Maka Rasulullah katakan utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Tidak ada kata selesai belajar. Bertambah tinggi, ya bapak kita profesor, doktor, sudah selesai belajar? Belum. Dulu waktu saya kuliah dulu di IAIN Palembang itu, kalau selesai kan DRS. Kata guru saya DRS itu darosa. Darosa itu baru mau belajar. Padahal sudah sarjana. Ya, darosa katanya. Begitu dia lanjut nanti S2, itu baru mulai belajar, mencari tahu dan paham dari data-data itu. S3 selesai belajar? Belum.
baru selesai belajarnya di bangku kuliah, tapi di masyarakat belum. Iya kan? Iya. Nah, Nabi ngajarkan itu, diajarkan bahwa apa? Sahabat-sahabat itu dibekali dengan apa? Wahyu. Ada ayat turun, dijelaskan tadi Jibril menyampaikan wahyunya, dibacakan baru 2 kali 3 kali Nabi tanya, sudah hafal belum? Sudah. Ya, beda dengan kita, diulang berapa kali oleh guru kita, yang hari ini dihafal diulangi besok pagi, yang hari ini hilang. Iya, hafalnya dapat 5, hilangnya 6. Iya kan? Iya. Ya, sahabat-sahabat kan begitu itu. Nah, Rasul dibangkitkan untuk siapa? Untuk kita atau untuk semua? Yang selalu di TV, Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Istilah baru aja yang moderasi beragama apa itu. Zaman saya menteri dulu, kita buatkan buku sama Pak Hamzah dulu, Islam rahmatan lil alamin. Artinya yang bisa memberi, menebar kasih sayang untuk semuanya. Kalau yang namanya lil alamin itu bukan untuk kita saja, tapi orang-orang selain kita yang beda dengan kita juga harus menerima itu, cinta dan kasih sayang itu. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan lil mu'minin. Iya kan? Lil alamin itu apa? Berarti orang kafir juga yang tidak beriman seperti kita mendapatkan percikan rahmat junjungan Nabi besar Muhammad. Yang kedua yang harus kita niatkan ketika masuk ke bulan Maulid ini apa? Tadi itu, fattabi'uni. Kita berikrar, niat, berjanji kepada Allah untuk menjadikan Nabi itu sebagai contoh dan tauladan kita, lahir dan batin. Maka yang namanya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi, betul tidak semua perbuatan Nabi yang harus kita ikuti kan? Af'alur Rasul itu macam-macam. Ada af'alur Rasul, posisinya sebagai Nabi dan Rasul, posisinya sebagai manusia biasa. Itu tadi dikaji dalam ilmu usul fikih. Apakah ada unsur tasyri'nya ataukah tidak? Ya, tapi sudah dibatasi. Kalau Rasul sudah lakukan, kita ikuti. Yang bukan untuk khususnya beliau ya, khususiyatul Rasul. Rasul punya istri berapa? Oh, terus saya juga mau begitu, enggak boleh. Ya, masa bos sama anak buah sama? Enggak bisa kan? Iya. Ada tata cara yang disampaikan. Tapi ketika itu menjadi bahagian tradisi beliau yang sifatnya mubahat, ya tinggal kita pasang niat mengikuti Rasul atau tidak. Maka niat itulah yang membedakan antara tradisi dengan syariah itu. Rasul makannya tangan kanan, kita makannya tangan kanan juga, tiap hari begitu. Tapi tidak pernah kita niatkan saya makan tangan kanan mengikuti Nabi, tidak ada pahalanya. Iya kan? Tapi kalau ikut dengan apa? Dengan niat, itu ada pahalanya sekecil apapun. Oh, Rasul kalau tidurnya sebelah kanan, dia miringnya ke kanan tidak ke kiri. Begitu mau tidur, saya ikut sunnahnya Nabi, tidurnya ada pahalanya. Ya, tapi kalau tidak diniatkan, berarti tidak menjadikan Rasul itu sebagai contoh dan tauladan. Nah, di bulan inilah kita memperbanyak membaca solawat. Ya, berapa kita? Kalau tahun lalu 1000 misalnya sehari, tahun ini paling tidak naik 1000, 2000. Iya. Oh, bagaimana ngitungnya?
Ya enggak perlu pakai hitung-hitung juga. Ada tasbih bagus. Enggak ada tasbih, kemanapun kita berjalan, duduk kita, baca sholawat. Kenapa? Itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Ingin bertemu Rasul, sholawat enggak pernah. Bagaimana? Iya kan? Ada yang sampai 5.000 satu hari dia duduk dia. Kalau sudah terbiasa, tidak memerlukan waktu yang lama. Tapi karena kita tidak biasa, maka tidak lancar. Ya, nah sholawatnya kan luar biasa. Sholawat, kita kenal ada sholawat apa? Nariyah kata. Ya, sholawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman. Itu luar biasa. Khasiatnya, faedahnya itu luar biasa. Kalau tidak lancar, satu sholawat itu lama kita baca. Tapi kalau lancar, cepat. Ya cepat. Apalagi guru-guru kita dulu, saya dulu ijazain, kalau baca sholawat nariyah itu, ketika ada apa? Ada masalah-masalah yang sedang dihadapi, baca itu 4.444 kali. Kenapa harus angkanya 4? Wallahu a'lam. Itulah pengalaman dari ulama-ulama terdahulu. Mau apa? Ada masalah apa saja, selalu kita diskusikan di YouTube itu. Ya, dia akan membuka jalan, membebaskan kita dari berbagai kesulitan. Dulu ada mahasiswa saya, ITB, Wawan namanya, mahasiswa di Pasca. Dia datang sama saya, Ustadz katanya, saya ini punya masalah. Apa masalahnya? Saya sudah kawin 12 tahun, tapi tidak punya anak. Terus usahanya apa? Pergi ke dokter, sudah Ustadz. Apa hasilnya? Katanya semuanya subur, tapi sayanya yang salah. Salahnya di mana? Katanya di ginjalnya ada batu. Batu itulah yang menjadikan tidak bisa memberikan pembuahan. Kata dokter harus dioperasi. Nah katanya, dengar operasi itulah saya langsung pingsan. Benar-benar dosen ITB. Takut dia dengan jarum, dengan apa, apalagi dengan operasi, krotok-krotok bunyi apa? Bunyi gunting pisau. Terus bagaimana? Jadi kamu mau keluarkan batu itu? Iyalah Ustadz, kalau bisa begitu. Oh bisa, insya Allah. Tidak ada yang tidak bisa itu, kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih ijazah itu. Nanti dengan membaca ini keluar nanti malam ini, tapi tidak boleh putus. Langsung sekali duduk itu 4.444 kali. Dibacanya langsung malam itu juga. Malam dikerjain. Karena dia tidak lancar, lama. Mulai habis isya sampai dengan jam 2:30 baru selesai. Sudah ngantuk-ngantuk dia, tidak putus. Capek dia, akhirnya tertidur. Saya pesanin, kalau nanti mau buang air kecil jangan di kloset, biar di luar. Tapi biar batunya keluar, tidak masuk nyemplung situ. Betul. Jam-jam 3:30 itu rasa sakit dia, mau kencing. Gimana ini? Pegangan dia di kamar mandi itu. Tahu-tahu keluar, keletuk. Itu sebesar kelereng. Bayangin, nahan sakitnya itu. Diambilnya, dibersihkannya, dia nangis di kamar mandi itu sampai subuh. Saking apa? Saking senengnya. Ya rasa blong dia kan. Besok pagi langsung ke kantor saya direktur pasca sarjana waktu itu.
Datang peluk saya nangis. Nah kenapa? Wawan nangis. Nggak bisa ngomong dia. Ustadz, Ustadz apa? Putus-putus. Ini Ustadz gitu. Tunjukinnya batunya itu tuh. Jadi keluar Ustadz semalam, alhamdulillah. Terima kasih. Itu kekuatan sholawat. Sekarang pergi ke dokter, minta dironsen lagi. Dironsen sama dokter, kata dokter, "Loh kok hilang batunya? Kamu operasi di mana?" Nangis dia. "Saya enggak operasi dokter," kata, "tapi saya ada yang guru saya nyuruh saya baca sholawat nariyah. Saya lakukan itu. Ini batunya dokter." Ya Allah, kata, "Hebat kamu. Kalau begitu selesailah masalahmu. Tinggal Allah saja kan?" Iya. Ya mudah-mudahan dokter, katanya, doakan saya punya anak, katanya. Tahu-tahu tiap tahun keluar anaknya itu. Sampai 6 anaknya. Datang lagi sama saya, "Pak, bagaimana untuk menghentikannya ini?" Ngerti? Itulah manusia, saya bilang. Tidak punya anak, mau punya anak. Sudah dikasih anak setiap tahun keluar. Mau bagaimana caranya lagi kan? Ya, itulah manusia. Maka menyebut nama Rasulullah itu nilainya, ya, man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. 1, 10, 10, 100, 100, 1000. Ya, udah baca itu. Saya kalau pakai tasbih nanti ketemu saudara-saudara yang lain itu tasbih lagi bid'ah itu katanya. Apalagi tasbih yang apa? Zaman Nabi tidak pernah ada itu katanya kan? Iya, enggak usah dipermasalahkannya begitu-begitu itu. Iya kan? Tasbih itu untuk ngitung, kecuali yang ceklek ngangguin orang kan, dulu kan besar itu, supaya kalau sekarang kan kecil pegang itu kan, ada angkanya, iya kan? Kita bisa baca sebanyak-banyaknya. Nah kemudian dalam keseharian kita beribadah mengikuti petunjuknya junjungan Nabi besar Muhammad, sholat ngikutilah sunnahnya Rasulullah. Kan tidak bisa, Rasulullah kalau sholatnya panjang-panjang ayatnya, ya disesuaikan kemampuan kita seberapa, iya kan? Ramadan diskusi melulu. Kalau di Jakarta itu dicari, saya memang orangnya NU saya katanya, sholatnya 20, tapi saya keliling dulu cari tahu dulu mana masjid yang paling cepat selesainya, itu yang dicari, ya kan? Yang satu, saya bukan, saya 8, saya tidak 20, mencari juga yang paling cepat juga, padahal yang dibaca sudah apa? Inna a'tainakal kautsar qul huwallahu ahad. Itu yang dibaca. Iya. Kita bukan mengikuti yang begitu itu, tapi bagaimana sholat kita itu khusyuk. Iya kan? Khusyuk. Nah khusyuk itulah yang perlu kita cari, bukan kita bertanding cepat. Kalau bertanding cepat yang di Blitar itulah nomor 1. 23 rakaat itu cuman berapa? 7 menit. Walk. Kalau yang tua-tua seperti begini ini pulang sudah selesai itu. Iya, dengkulnya besok. Iya, sudah copot semuanya. Iya. Saya waktu bulan puasa itu pas saya di Jordan ketemu dengan ulama-ulama. Saya lihat kan itu contoh sholat itu. Saya mahal katanya. Apa ini? Ya dia bilang ini taraweh di Indonesia. Lah katanya haram katanya. Kata iya. Walk.
Apa ini? Baca katanya kan gitu. Saya ceritakan, inilah sholat tercepat di dunia. Iya kan? Ada lagi yang lebih cepat dari itu kan? Ada lagi. Iya kan? Iya. Tapi kita selalu mendengar sallu kama ra'aitumuni usolli, haji khuzu anni manasikakum. Ini aku contohkan, ikutilah menurut kemampuannya masing-masing. Maka Rasulullah itu contoh dan tauladan buat kita. Nah kalau sudah contoh dan tauladan, itu berarti kita menjadikan Rasulullah itu betul-betul sebagai uswatun hasanah. Ngomong caranya Nabi, berpakaian ya caranya Nabi, menutup aurat. Iya, ngomongnya Nabi itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Nggak ngomong, nggak berbuat, melainkan yang keluar itu adalah perbuatan yang baik. Iya, ngakunya umat Nabi Muhammad tapi kasarnya setengah mati. Akhlaknya tidak. Ini yang rusak sekarang. Maka kita kembalikan itu. Ya, pembinaan akhlak dan budi pekerti itu menjadi bahagian dari tugas kita semua. Sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai pimpinan, sebagai apa, semuanya kita kembalikan. Dengan demikian, itu berarti masuklah kita di dalam kelompok orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan tauladan. Mungkin sampai di sini ya. Ya, banyak yang sudah lihat jam tuh di belakang tuh. Ya, saya lihat jam juga di depan ada itu. Baru jam berapa? Jam 8.30. Iya, jam 8.30. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini silaturahim kita dan inilah cara kita. Ya, cara kita untuk menyampaikan rasa gembira kita. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ada yang lain mungkin dengan caranya lain lagi. Semuanya tujuannya satu. Inilah bukti cinta kami kepada seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi di surah apa saya? Sholawat, ngaji. Satu ayat ya. Satu ayat. Apa surat apa tadi? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. Itu cara di Iran. Ya, di Iran sedikit-sedikit sholawat Allahumma. Cuman di Iran sampainya wa alihil athar saja, tidak ada wa sahbihil akhyar, tidak ada.
karena beda pemahamannya sama kita. Ya, kita keluarganya yang suci bersih dan sahabat-sahabatnya semuanya orang baik-baik. Ya, saya ke sana ke Iran. Saya sudah berapa puluh kali ya ke Iran itu, Dewan Hakim, seminar, dan saya diangkat sebagai wakil ketua Lajnah Tashih Al-Quran dunia yang pusatnya itu di Iran. Dia ada rapat-rapat ke sana, dia ada haflah-haflah, sholawat gitu. Presiden ngomong nanti ini, sholawat gitu. Sampainya athar saja, akhirnya enggak. Saya tambahkan, terus diginiin sama menteri, nah, laisa kulluhum. Enggak semuanya katanya kan, enggak semuanya. Maksudnya yang sahabat yang baik-baik ada, tapi tidak semuanya. Itu akidahnya beda sama kita. Ya, namanya adalatus sahabah itu. Maka yang baik-baik itu ya hanya berapa itu. Maka mereka hanya mengakui yang baik itu hanya Sayyidina Ali, keluarganya Nabi, Ahlul Bait. Nah, yang namanya keluarga itu, siapa yang disebut keluarga? Suami, istri, anak, itu kan keluarga, iya kan? Pertanyaannya, kenapa istrinya Nabi tidak dijadikan keluarga? Siti Aisyah bukan keluarga, Siti Hafsah bukan keluarga. Apa kata mereka? Siti Aisyah dulu pernah memerangi Ali bin Abi Thalib. Hafsah itu diamanati Al-Quran yang sudah dikumpulkan pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, naskah itu dititipkan kepada putrinya yang bernama Hafsah itu. Sudahlah, langsung dirubah-rubah, dimanipulasi semua. Ya. Itu pandangan mereka. Al-Quran itu dulu 17.000 ayatnya dikorupsi sama yang namanya Hafsah itu 11.000, tinggallah 6.000. Benar enggak itu? Kata mereka. Ya kan, kata mereka. Ya. Maka mereka enggak seneng ya. Itu terapresiasi di dalam perilaku mereka. Abu Bakar enggak senang, Utsman enggak senang, Umar enggak senang. Itu namanya sabotase semua. Yang berhak menjadi khalifah ketika Nabi meninggal itu Ali bin Abi Thalib, tapi direbut sama semua ini. Ya, itu pandangan mereka. Silahkan saja. Ya, tapi yang penting mereka itu kan cinta sama Ahlul Bait. Ya, luar biasa. Kalau mereka cintanya luar biasa dia. Dipasang itu Al-Husaini, Al-Hasani, dibuatnya itu. Tapi di satu sisi berkaitan dengan sahabat begitu. Ya, enggak semuanya katanya. Ya, yang itu hanya yang begitu-begitu saja. Maka muncullah di kalangan mereka itu syahadat-syahadat itu. Jadi kalau di baiat dia menjadi orang Syiah, pasang syahadat. Syahadatnya jelek-jelekin yang tadi itu. Ya. Tapi buku paling murah di dunia. Beli buku di Iran itu subsidi pemerintahnya 70%. Jadi harganya cuma 30 saja. Jadi kalau kita beli buku harganya 30, duitnya 100 dapat 3 itu. Tapi kalau beli di tempat lain
100 itu dapat 1. Ya, dibelilah buku dan tidak ada toko buku yang beda harga. Semua sama. Kalau ada beda 1 rupiah pun, 1 rial pun ya, dia duitnya rial juga. Itu pemilik tokonya langsung ditangkap, dihukum dia 10 tahun, denda 10 juta rial. Tidak ada ampun. Jadi mereka taat-taat betul. Ya tinggal kita masuk toko buku, beli apa? Turunin semua. Ini. Masukin karton, hitung. Nanti sekian karton berapa bayarnya? Dolar berapa? Ya $300 saja. $300 kan cuma 4 juta. Bukunya sekian banyak itu. Kita di sini, Masya Allah beli buku kecil saja 250.000 kan, 300.000. Ini buku yang berjilid-jilid, harganya segitu itu. Itulah kepedulian. Ya. Jadi saya termasuk yang punya referensi tentang Syiah itu lengkap, 2 lemari besar, 2 lemari besar. Ya, kalau mau lihat itu nanti ke Pascasarjana, saya wakafkan di Pascasarjana itu, supaya kita ketika berbicara Syiah jangan katanya, menurut ceritanya. Nah, ini bukunya lengkap gitu kan? Ya, itulah ilmu, penelitian silahkan lakukan. Ya, jadi kita persahabatan kita terus baik, terjalin terus dengan baik. Ada buku dikirimnya, oh saya minta nih buku ini dikirim sama kedutaan itu. Oh saya ini ada apa-apa langsung mereka telepon. Nanti kita ada acara ini, iya gitu. Ya hubungan kita baik. Nah, itulah apresiasi dari akhlaknya Rasulullah. Boleh beda, tapi kita tetap satu. Kita bersaudara. Ya, masalahnya nanti siapa yang paling benar? Nanti itu di akhirat sana. Ya, kita ribut cara sholat ini. Yang ndak sholat di luar itu, ndak kita ajak masuk masjid supaya sholat. Tapi yang di dalam masjid yang sudah sholat bagus-bagus diributin melulu, diajak diskusi melulu. Kenapa begini kamu? Yang benar dulu kan begini. Yang ini bukunya fotokopi, bukan buku yang asli. Jadi kita hati-hati dengan ya kelompok-kelompok yang begitu itu, yang suka nyalahkan itu. Kita tidak boleh nyalahkan. Ada kekurangan wajar. Ada kelebihan itu yang kita angkat ke permukaan. Mari kita berdiskusi, iya kan? Itulah akhlak. Ayo mudah-mudahan bermanfaat. Ya terima kasih. Langsung ditutup ini. Langsung pakai doa, Masya Allah. Habis ini Baryani berarti. Iya. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang ikut andil di dalam membangun masjid yang kita tempati ini. Kekurangannya dengan Fatihah ini kita juga harapkan segera selesai. Amin. Amin. Ya, diampunkan segala dosa kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta ahaqqu man ubid wa ahaqqu man dzukir wa ajwadu man a'ta wa akramu man su'il. Fanas'aluka Allahumma an tuyassira umurana wa taqdi hawaijana wa tahhira qulubana wa taj'alana ya Allah
mimman ahabba liqa'aka wa liqa'a nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini MC-nya sudah pulang, Ustaz. Anaknya kebetulan sakit, jadi dibawa ke rumah sakit. Mohon doa kita semua semoga anaknya MC tadi cepat disembuhkan oleh Allah SWT. Mewakili MC tadi mungkin cukup sekian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak bersabar sebentar, tim Nampan segera menyusul. Jangan pulang, sekalian niat sahur puasa Senin besok.
Masjidil Aqsa. Mana nyerong?
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Penyampar, Bang. Ketua masih belum? Bantu terus. Baitur Rahman tadi ya. Baitur Rahman. Kalau itu Demang Raya. Iya. Enggak telepon, baru keluar. Sudah. Buyur kata kita pandu. Taruh Pak Omi mana kursi itu? Di mana? Ya. Ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihudah, amma ba'du. Malam hari ini saya bisa bersilaturahim di Masjid Baitur Rahman yang megah, yang luar biasa. Ornamen-ornamennya adalah kaligrafi yang berisikan ayat-ayat suci Al-Quran. Masjid ini dibangun dengan kerja keras dari personil-personil yang cinta kepada agama, mengorbankan segala harta kekayaannya untuk pembangunan masjid ini. Maka dengan segala kerendahan hati dan penuh kegembiraan, saya menghimbau, mudah-mudahan sekali lagi saya datang, masjid ini sudah selesai. Rapi semuanya, dan syukuran insya Allah kita buat haflah Al-Quran di sini besar-besaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.